حمد و ثنا به الله او را سپاس میگوییم و از او مدد و آمرزش میخواهیم و از بدی نفسایمان و از زشتی عملهایمان به او پناه میبریم. کسی را الله به راه راست هدایت کند او را گمراه کننده نیست، کسی را الله گمراه سازد او را هدایتگر نیست. گواهی میدهم که بجز الله هیچ معبودی برحق نیست، او یگانه است، شریک ندارد، و گواهی میدهم که محمد بنده و فرستاده الله است. اما بعد، حقا که راستترین سخن سخن الله است و بهترین راه رسول الله صلی الله علیه و سلم است و بدترین کارها نوآوری در دین است و هر نوآوری در دین بدعت است و هر بدعت گمراهی است و هر گمراهی در دوزخ است. بنده های الله، در حقیقت الله تعالی در قرآن ضرب المثل های زده است که تا ما پند گیریم و فهمیم و دانیم. از جمله چنین مثل ها قول الله است. آیا ندیده ای که الله چگونه مثل زد؟ مثال سخن پاک مثل درخت پاک است که ریشه آن در زمین استوار است و شاخه هایش در آسمان. و این درخت چنانه که تفسیرش از صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، درخت خرما است. و این کلمه که در مثال آمده است کلمه توحید است، لا اله الا الله. و در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند از بین درختها یک درخت است که برگ او نمیریزد و آن مثل مسلمان است. و من بگویید که آن چی درخت است؟ مردم درختهای صحرایی را ذکر میکردند. عبدالله ابن عمر گفت از خیالم گذشت که وی درخت خرما است، ولی از بیان آن شرم داشتم چون صحابگان بزرگسال حضور داشتند. سپس گفتند شما بگویید آن چی درخت است یا رسول الله؟ گفتند آن درخت خرما است. و شأن این درخت بزرگ است، وی درخت پاک است، اصل آن در زمین استوار است. همین گونه مؤمن نیز در توحید استوار است، در ایمان و حق استوار است. هرچند شمالهای فتنه و شبهات به سویش میوزد، او ثابت است. در مقابل آن شمالها ثابت است، با یقین و علاقه مستحکم با پروردگارش و تمسکش به دینش ثابت است، نمی لرزد و نمی جنبد. و همین خیل واجب است که امروز ما در مقابل شمالهای وزنده از شبهات و شهوات ثابت و استوار باشیم. این درخت پاک در بسیاری خیرش و دوامی سایش و خوشمزگی میوهش و دائما موجود بودنش، حتی اگر خشک شود از جمارش استفاده می شود. آنچه در داخل درختش است خورده می شود و اینچنین چوب و هیزمش و شاخ و برگهایش همچون پایه و ستون و هیزم و عصا و بوریا و ریسمان و ظرفها استفاده می شود. چه خیلی که کوزه ها و ظرفها ساخته می شدند و آخرش دانک خرما است که آن علف شتر می شود. سپس در زیبایی درخت خرما و شیرینی میوه اش نظر کنید. این میوه در حالت تر و خشک بودنش تناول می شود. در تابستان تر خورده می شود، در زمستان تمر یعنی خشک. همین گونه مؤمن هم همه اش خیر است. با بسیاری اطاعتش و اخلاق حمیده اش و بردوامی عبادتهایش مسلمان از خیر جدا نمی شود، چی طوری که خرما از خیر جدا نمی شود. و این درخت خرما که برگش نمی افتد، برخلاف درختان بسیاری که برگ آنها می ریزند. همین گونه مسلمان همیشه از او فایده گرفته می شود، پس او همیشه بهار است. میوه های طاعت و انواع خیر و مستحبات از او می سبزد. همیشه از او فایده گرفته می شود، شب و روز، تابستان و زمستان. از او لباس تقوا کشیده نمی شود. مسلمان شخصی مبارک است، کجایی که فرآمد و رفت. مسلمان سرخیر و پرمنافع. مسلمان سرخیر و پرمنافع است در ماه رمضان و غیر آن. خیر مؤمن بر نزدیک و بیگانه است. به نزدیک مثل مادر و پدر و عائله‌اش و به بیگانه ها مثل مهمان و مسلمان محتاج. حال مسلمان ها را می آموزد و به آنها سخاوت می کند. اویس قرنی رحمه الله با وجود تنگدستی و فقرش می گفت
парвардигоро, ман ба ту аз ҳар шиками гурусна ва аз ҳар ҷасади холӣ узр мепурсам. Ман чизе надорам ғайри он чи дар пушту шикам дорам. фоидаи мусалмон ба ҳар ҳамнишасту ҳамсӯҳбаташ мерасад. ва инчунин мусалмон аз хайр холӣ нест ва ӯ олӣ асту кибру ғурур надорад, монанди ин хурмо ки баланд асту хоксор аст. бартарии муъмин бар ботил аст ва бартарии муъмин бар сафсатаҳо аст. аммо хоксорӣ бошад, албатта муъмин хоксор аст ва мевааш наздик ва хӯрдану сояаш наздик аст. пас муъмин мушфиқу шомил аст, монанди шафқати дарахти хурмо ба шахсе ки дар сояаш нишастааст. меваи муъмин хушмазза аст, ширин аст, мардум аз он канорагирӣ намекунанд. инчунин амалҳояш ва касбаш ва дарахти хурмо низ солаш тӯлонӣ аст ва муъмин ҳам ҳарчанде ки умраш дароз шавад, амалҳояш некӯ мешавад. пас ӯ дар назди парвардигораш афзал мегардад. ин дарахт агар бо санг зада шавад, аз худ мева бармегардонад. монанди ин дарахт бошед, аз кинаҳо дур бошед. бо санг зада мешавад, пас ширинтарин меваро мепартояд. марде ба Амр ибни Ос гуфт: қасам ба номи Аллоҳ, агар як калима гуфтӣ, 10 калима мешунавӣ. Амр ибни Ос гуфт: қасам ба номи Аллоҳ, агар 10 калима гуфтӣ, як калима ҳам намешунавӣ. ва шоён аст ки мо монанди он масале бошем ки Аллоҳ гуфтааст. оё надидӣ ки Аллоҳ чӣ гуна масал зад? мисоли сухани пок мисли дарахти пок аст. ва ин покӣ дар дину тавҳид, дар ақидаву ахлоқу муомала аст. дарахти пок решаҳояш собиту мустаҳкам аст. мо ҳоҷат ба таъаммули бардавом дорем. ба собит истодан дар замони фитна ба муқобили тӯфонҳое ки дар ин вақт мевазад. аз Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мепурсем ки дар ҳаёти дунё ва охират моро ба қавли собит устувор гардонад ва аз ӯ талаби онро дорем ки моро дар қабрҳоямон ва дар рӯзе ки ӯро вомехӯрем собитқадам бигардонад ва ҳисоби моро осон бигардонад ва бозгашти моро ба ҷаннат бигардонад. албатта ӯ шунаво ва иҷобаткунанда аст. ин суханҳоро мегӯям ва аз Аллоҳ мағфират мепурсам. шумо ҳам мағфират пурсед. албатта ӯ бахшанда ва меҳрубон аст. ҳамд ба Аллоҳ. шаҳодат медиҳам ки ғайри Аллоҳ дигар маъбуди барҳаққе нест ва ӯро бузург мешуморам. ва шаҳодат медиҳам ки Муҳаммад банда ва расули Аллоҳ аст, даъваткунанда ба сӯи Аллоҳ аст. Аллоҳ ӯро ҳамчун раҳмат ба оламиён ва чароғи тобон фиристонид. парвардигоро ба банда ва паёнбарат Муҳаммад ва ба саҳобагону ҳамсарон ва фарзандони пок ва халифаҳо ва онҳое ки ба эшон то қиёмат пайравӣ карданд салому дуруд бифирист. бандаҳои Аллоҳ, ин дарахти хурмо ки ба забони арабӣ нахл мешавад, агар як нуқтаи ҳарфи хоро бигирем, дар рӯбарӯи шумо чизи дигар пайдо мешавад. наҳл, яъне занбури асал, ки ин масали дигар аст барои мусалмон. паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: мисоли мусалмон мисли занбури асал аст. фақат пок мехӯрад ва пок мегузорад. ривояти ибни Ҳиббон. ва дар ривояти Аҳмад омадааст: қасам ба он зоте ки ҷони Муҳаммад дар дасти ӯст. албатта мисоли муъмин мисли занбури асал аст. аз хушбӯӣ мехӯрад ва ба хушбӯӣ мешинад, намешиканад ва вайрон намекунад. ба шохаҳою гулҳо мешинад ва намешиканад ва фосид намекунад. ташбеҳи дигаре аз ҷониби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ташбеҳоти ваҳй бузург аст. муъминро дар тозагӣ ва покӣ ва дар покии маъдан ба дарахти хурмо ва занбури асал монанд карданд. ва муъминро дар зебогии сифоташ ва ахлоқаш ба ин занбури асал монанд карданд. фақат чизи пок мехӯрад, оби гулҳоро мехӯрад, аз ифлосиҳо ва чиркиниҳо пок аст. моҳиру зирак аст, медонад ба куҷо нишинад ва медонад чиро тановул кунад барои истеҳсоли он асал.
аз худ фақат чизи покро мегузорад. фоидаи ӯ ба мардум аст. дар ҳақиқат Аллоҳ таоло гуфтааст: аз шиками занбӯр шароби гуногунранге берун меояд, ки дар он шифо барои мардум аст. занбӯри асал барои дигарҳо фоидарасон аст. ҳамин гуна муъмин ҳам мисли занбӯри асал барои мардум фоиданок аст. ба онҳо таълим медиҳад, хатоҳои онҳоро ислоҳ мекунад, насиҳат мекунад, ёрӣ медиҳад, кӯмак мекунад, ҳамроҳашон бор мебардорад ва инчунин бо мардум шарик шуда дар корҳои неку тақво онҳоро ёрӣ медиҳад. муъмин фасодкорӣ намекунад, шараф ва моликияти дигаронро намешиканад, таҷовуз намекунад, на ҳиссӣ ва на маънавӣ. занбӯри асал ҳам қариб ки касеро азият намедиҳад, магар касеро ки ӯро азият диҳад, ва шохае ки болои он мешинад, онро намешиканад ва аз касби ҳалоли худ мехӯрад, на аз касби дигарон. занбӯри асал боғайрат аст, танбал нест ва муъмин ҳам бояд ҳамин гуна бошад. занбӯри асал бо меҳнату заҳмати хеш меҳнат мекунад, бо ғайрату шавқ шабу рӯз ҳаракат мекунад ва бо кам қонеъ мешавад ва амирро итоат мекунад ва ба он чӣ дорад ба мардум фоидаи худро мерасонад. муъмин пок аст ва фақат покро мехӯрад. аз ҳаром ва аз шубҳанок намехӯрад, балки ғизои ҳалоли маҳзро қасд мекунад. чӣ тавре ки занбӯр ба чизи пок мешинад, мусалмон низ ҳалоли холисро қасд мекунад. аллоҳ гуфтааст: ва аз ҳар чизҳои ҳалолу покизае ки аллоҳ ба шумо рӯзӣ додааст бихӯред. пас касбаш пок аст, таому нӯшокияш пок аст, нафақааш пок аст, суханҳояш пок аст, амалаш пок аст ва ҳамин гуна он чизе ки ба мардум ҳосил мекунад пок аст. ҳамин тавр муъмин илму насиҳат меомӯзад ва муъмин аз илми муфид ва масъалаҳои нофеъ фоида мегирад ва онро ба мардум нақл мекунад ва ҳамин тавр дар ислоҳи аҳволи мардум саҳм мегузорад. муъмин ҳам ба ҷойҳои ифлосу нохуш намешинад, яъне обрӯи мардумро намерезонад, ғайбат намекунад ва айбу нуқсонҳои онҳоро ҷустуҷӯ намекунад. эй ҷамоате ки ба забон ислом қабул кардед, аммо имон ба қалби шумо надаромадааст, мусалмонҳоро азият надиҳед, онҳоро айб накунед, айби онҳоро наҷӯед. чун касе ки айби бародари муъминро ҷустуҷӯ мекунад, аллоҳ айби ӯро ҷустуҷӯ мекунад ва касеро аллоҳ айбашро ҷустуҷӯ кунад, ӯро гарчанде ки дар миёни хонааш ё корвонаш бошад, шарманда мекунад. муъмин айби дигаронро намекобад, балки сатр мекунад. дар байни мусалмонҳо шахсоне ҳастанд ки аз онҳо фақат сухани нек мешунавӣ ва нафақааш ҳам пок аст. аллоҳ гуфтааст: эй касоне ки имон овардаед, аз чизҳои покизае ки ба даст овардаед нафақа кунед. монанди занбӯр амалро бо сифати олӣ мекунад, ба ҳосилаш ҳам пок аст ва масодири он гуногуни пок аст. гуҷое ки ҳикматро ёбад мегирад. ҳикмат гумкардаи муъмин аст. аз сарчашмаҳои ҳикмат мегирад, аз оятҳо ва ҳадисҳо ва аз гуфтаҳои саҳобаҳо ва аз тарҷумаи ҳоли салаф ва он ҳикматҳое ки башар натиҷа кардааст баҳра мегирад. ва муъмин вақте ки ҷаннат медарояд, ҳатто фариштаҳо дар ин маврид шаҳодат медиҳанд ва нигаҳбонони ҷаннат ба онҳо гӯянд: салом бар шумо, покиза будед, хуш бошед, пас ҷовидона вориди беҳишт шавед. муъмин ҳам мисли занбӯри асал, гуҷое ки нишаст намешиканад ва болои гул нишинад вайрон намекунад. аллоҳ гуфтааст: ва бандагони хоси раҳмон касоне ҳастанд ки бо хоксорӣ ва оромиш бар замин роҳ мераванд. гуҷое ки рафту нишаст касеро азият намедиҳад, ҳатто партовҳо ва ифлосиҳоро ба роҳи мардум намепартояд. ҳамин гуна дар китобу суннат зарбулмасалҳоро меёбем ки ваҳй аст. дар он панду ибрат аст ва маҷоли васеъ барои тафаккуру таъаммул аст. аз Аллоҳ мепурсем ки моро аз ҷумлаи касоне гардонад ки китобу суннатро фаҳмему дарк кунем. парвардигоро, он чӣ ки ба мо фоида дорад ба мо таълим деҳ ва он чӣ таълим додӣ ба мо фоида бирасон ва илми моро зиёда бигардон. парвардигоро, мо аз илме ки фоида намедиҳад ва аз қалбе ки наметарсад ва аз нафсе ки сер намешавад ва аз дуое ки иҷобат намешавад ба ту паноҳ мебарем. парвардигоро, мо аз ту феъли хайрот, тарки мункарот ва дӯст доштани мискинҳоро мепурсем. парвардигоро, душманони динро сарнагун бигардон. ту аз азоби онҳо оҷиз нестӣ
парвардигоро, онҳо дар ҳақиқат дар рӯи замин фасоду таҷовузи аз ҳад зиёд карданд. барои онҳо аз ҳар навъи азоб бифирист. парвардигоро, яҳуду ботиниҳо ва мулҳидони ғулотро ба ту месупорем. гумроҳии онҳоро решакан бикун ва қуввати онҳоро бишикан. парвардигоро, дин ва бандагони солеҳатро азиз гардон. кушоиши мусалмонҳоро наздик гардон. парвардигоро, айби моро сатр бинамо ва тарси моро ба амн мубаддал намо. бор илоҳо, қарзи моро адо кун. бо фазлу раҳматат ба мо кӯмак кун. моро шомили ауфат бигардон. моро монанди рӯзе ки аз модарҳо таваллуд ёфтем бегуноҳ бигардон. ҷаннатро ҷойгоҳи абадии мо бигардон ва моро аз азоби дузах наҷот деҳ, чун азоби дузах мулозим аст. парвардигоро, мо ва падару модари мо ва аз ҷумла муъминонро рӯзи ҳисоб мағфират намо. парвардигоро, мо дар пинҳонию ошкоро тарси туро хоҳонем ва гуфтани сухани ҳақро дар ҳоли ғазабу розигӣ аз ту пурсонем. парвардигоро, мо аз ту неъмате ки ҷудо намешавад, нури чашме ки канда намешавад, онро хоҳонем ва аз ту розигӣ ба тақдирро хоҳонем ва баъди мавт ҳаёти хушро пурсонем. моро дар роҳи худат бародарони ба ҳам дӯст бигардон. эй меҳрубонтарини меҳрубонон, дар қалби мо нисбати муъминҳо барои бадбинӣ ҷой нагузор ва моро мағфират кун, чун ту ғафуру раҳимӣ. моро дар ватану масканҳо эмин нигаҳ дор ва фармонравои умурро ислоҳ намо. эй азизу эй ғафур, парвардигоро, барои мо дар дунё ва охират некӣ ато бинмо ва моро аз оташи дузах маҳфуз бидор.